पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे सत संगी जनों, वडभागे हो। जगत गुरु गुरु नानक साहिब सतगुरां दे आले प्रकाश पुरब नूं मनाउंदिआं, जिथे अमृतमयी पावन गुरबाणी दे कीर्तन आप जी ने हुणे श्रवण कीते, जुड़ना कर रहे हो इस वेले चल रही गुर इतिहास की कथा विचार श्रवण करन दे लई। कल दे पिछले प्रसंग विच जो आप जी ने श्रवण किया, भाई बाला जी, भाई लाला पन्नू जी, ये दोनों गुरु दे सिख तलवंडी नगर वाल गए, चाचा लालू जी नूं जाके मिले हैं। गुरु नानक साहिब सतगुरां दी जन्म पत्री नूं लभ्या, उपरंत वापस खडूर साहिब की धरती गुरु अंगद देव पातशाह कोल पहुँचे हैं। जन्म पत्री मेरे पातशाह जी नूं दिती, साहिबा ने बड़े प्यार नाल उहदे दीदार कीते, सिर ते रखिया, छाती नाल लाया, ते जदों देखिया कि इहदे अखर ते संस्कृत दे हन, मेरे पातशाह जी ने आखिया कोई इहो जिहा विद्वान सिख जिहड़ा संस्कृत भी चंगी तरह जानदा होवे ते जिहड़ा गुरमुखी भी चंगी तरह पढ़ लैंदा होवे। भाई साहब जी आखदे ने सुल्तानपुर नगर तो सिख नूं बुलाया गया, इधर कथा की आरंभता होण जा रही है, उधर सुनन वालियां दे विच भाई वाहिगुरू बाबा बुढ़ा जी, सुनन वालियां दे विच भाई पारो जुलका परमहंस जी भी मौजूद हैं, बाबा अमरदास जी भी बैठे हुए हैं, कई होर सिख भी हैं जिहड़े इस पावन कथा नूं श्रवण कर रहे हैं। तो की कुछ अगे वापरदा है, किवें चूड़ामणी कवि संतोख सिंह जी इस पावन कथा नूं अगे तोरते हैं। सतगुरां दीआं रहमतां दे नाल ये अज आपां विचारांगे। सो विचारां दी आरंभता तो पहलां अपनियां मनोवृत्तियां नूं करो एकागर, रसना नूं करो पवित्र, करो गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। उपमा सुतेत पार जात पग, हो कहे गुरु पग कमल अमल है। इत्थे दूसरे अध्याय की आरंभता है। अज अध्याय की आरंभता तो पहला कवि संतोख सिंह जी ने गुरु साहिबां की उपमा के अंदर एक कवित उचारिया है। ये वो कवित है। कवि संतोख सिंह जी ने आखिया, कहंदे कई कवि इहो जे हन जो गुरु के चरणों की उपमा जिहड़ी है वो पारजात दे नाल करदे ने। पारजात एक रुख है, कहंदे कामना पूरी करने वाला। कई इहो जे हन कवि, कई कहंदे कवि इहो जे हन जिहड़े गुरु के चरणों की उपमा जिहड़ी है ना वो कमल दे नाल करदे हन। कमल, कमल दा फुल। को कव उपमा सुदेत पार जात पग, को कह गुरु पग चरण कमल है। कमल अमल है, अमल मल तो रहत। कवि जी के कहण का भाव कि कई कवि गुरु के चरणों की उपमा पारजात रुख दे नाल ते कई गुरु के चरणों की उपमा कमलों के नाल करते हैं। जो पारजात ना चितन करत दान नाही, अमल कमल रैन विखे मुख मिल है। भाई साहब जी कहंदे पहली गल तो जिहड़ा पारजात का रुख है ना, पारजात ये किसी नूं मुक्ति नहीं दे सकता। पारजात का रुख, हुण ध्यान नाल सुणिओ इस गल नूं, बड़े कमाल का एक कवित कवि साहब जी ने उचारिया है। कहंदे कई कवि गुरु के चरणों की उपमा पारजात नाल करदे ने, पर पारजात किसी नूं मुक्ति नहीं दे सकता, कामना जरूर पूरी कर सकता है। दूजे पासे भाई साहब जी ने आखिया जिहड़ा कमल है ना, कमल का फुल ये दिने तो खिड़दा है, पर रात नूं कमल का फुल जिहड़ा वो बंद हो जाता है। वो सिर्फ
ਦਿਨੇ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਰਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈ ਤੁਸਹਿ ਚੇਤ ਦੇਤ ਕਾਮਨ ਭਗਤ ਨਿਜ ਬਾਸੁਰ ਰਚਨੀ ਮੇ ਏਕ ਸੇ ਸਤੁਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਪਾਰ ਜਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਮੁਕਤੀਦਾਇਕ ਹਨ। ਕਮਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਨੇ ਹੀ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀਦਾਇਕ ਦਿਨੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਹਨ, ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਪਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਚਰਨ ਨਾਲ ਕਮਲ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਖੇ ਪਦ ਆਦਰ ਨ ਪਾਰ ਜਾਤ ਕਮਲ ਕੋ ਤਾਂਤੇ ਪੱਗ ਪਾਰ ਜਾਤ ਨਾ ਕਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਰ ਜਾਤ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਚਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਕੀਨ ਕੁਪੀਨਾ ਤਨ ਉਪਰ ਕਮਲੀ ਸਿਤਲੀਨਾ। ਇਹ ਕਵਿਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੌਪਈ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਥਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਤੂੰਬੀ ਕੱਟ ਕੀ ਪੀਨ ਕੁਪੀਨਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੂੰਬੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗੋਟੀ ਸ਼ਬਦ, ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਦਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇੜ ਚਾਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਪਜਾਮਾ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਦਰਾ ਅਤੇ ਕੁੜਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਤੂੰਬੀ ਕੱਟ ਕੀਨ ਕੁਪੀਨਾ ਤਨ ਉਪਰ ਕਮਰੀ ਸਿਤ ਲੀਨਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਕੰਬਲੀ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਕੁਲੈ ਸੀਸ ਪਰ ਧਾਰੀ ਸ਼ਮਸ ਸੇਵਤ ਦੀਰਕ ਇੱਕ ਸਾਰੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਕੁਲਹ ਸੀਸ ਪਰ ਧਾਰੀ। ਕੁਲਹ ਵੈਸੇ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਟੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ ਸਵੇਤ ਦੀਰਘ ਇੱਕ ਸਾਰੀ। ਸ਼ਮਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ, ਸਵੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਫੇਦ, ਚਿੱਟਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟਾ, ਇੱਕ ਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੂੰਬੀ, ਲੱਕ ਨਾਲ ਚਾਦਰਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਬਲੀ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੇਦ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਮੈਂ ਕਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਧਿਆਨਾ ਬੰਦੇ ਪਦ ਅਰਵਿੰਦ ਵਿਧਾਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਗਾ ਪਰ ਸਸਮੁਖ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਦਾਸਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਸਮੁਖ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਦਾਸਰ, ਆਪਣੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੁਗ ਪਾਏ ਅਕਾਲ ਪਰ ਜੋਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਅਗ ਭੋਗ ਪਰ ਘੋਰਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਬਾਲਾ ਸੁੰਦਰ ਵਾਚ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਸੁੰਦਰ ਵਾਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਹਨ? ਕਲਯੁਗ ਪਾਏ ਅਕਾਲ ਪਰ ਜੋਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ
ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਅਘ ਓਘ ਪ੍ਰਘੋਰਾ, ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪਾਪ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇ ਹਨ। ਆਦ ਤੁਕਾਲ ਹੋਤ ਉਤਪਾਤਾ, ਭਇਓ ਮਲੇਛ ਰਾਜ ਬਖਿਆਤਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਇਓ ਮਲੇਛ ਰਾਜ ਬਖਿਆਤਾ, ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮਲੇਛ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਲੇਛ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਥ ਮੁਹੰਮਦ ਬੜਤ ਅਪਾਰਾ, ਕਲਮਲ ਮੈਂ ਮਤਹੀਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਥ ਮੁਹੰਮਦ ਬੜਤ ਅਪਾਰਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਭਾਵ ਇਸਲਾਮ ਬੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲ? ਕਲਮਲ ਮੈਂ ਮਤਹੀਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਲ ਮਲ ਮੈਂ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਪ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਕੋ ਗਰੀਬ ਕੋ ਹਥੈ ਕੁਸਾਲੀ, ਕਲ ਕੇ ਕਾਲੈ ਕੀਨ ਕੋ ਚਾਲੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲ ਕੇ ਕਾਲ ਹੈ ਕੀਨ ਕੁਚਾਲੀ, ਕੁਚਾਲ ਭੈੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕ ਭੈੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਰਿਕਤ ਭਏ ਮਤ ਮੰਦ ਮਲੀਨਾ, ਜਨ ਸੁਭ ਕਰਮ ਕੋਸ ਕਿਸ ਦੀਨਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨ੍ਰਿਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਭਏ ਮਤ ਮੰਦ ਮਲੀਨਾ, ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਮਤ ਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਖੋਸ ਕਿਨ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਮਾਨੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਹੋਣ, ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਨ੍ਰਿਪਤ ਭਏ ਮਤ ਮੰਦ ਮਲੀਨਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਮਤ ਮੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਮਾਨੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਲੋਲਪ ਬਿਆਗਾਮੀ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰੀ ਮਨ ਬਾਮੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲੋਲਪ ਬੇਸਿਆਗਾਮੀ, ਮੰਤਰੀ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਸ਼ਿਆਗਾਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬੇਸ਼ਿਆ ਲੋਲਪ ਬੇਸ਼ਿਆਗਾਮੀ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰੇ ਮਨ ਬਾਮੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਰਮਤ ਦੁਸ਼ਟ ਦਰੋਦਰੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੋ ਪ੍ਰਿਤ ਦੁਖਤ ਕਲੇਸ਼। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਮਤ, ਭੈੜੀ ਮਤ। ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ, ਭੈੜੀ ਮਤ। ਦੁਸ਼ਟ, ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰੋਦਰੀ, ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਦੁਖਿਤ ਕਲੇਸ਼। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੁਕ੍ਰਿਤ, ਭੈੜੀ ਕਿਰਤ ਹੋ ਗਈ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਆਦਿ ਫੈਲੇ ਹਨ। ਸੋਨ ਸਿੰਘ ਕਾ ਸਰਸ ਸੋ, ਧਰਮ ਭਇਓ ਰਾਂਕੇਸ਼। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੋਨ ਸਿੰਘ ਕਾ, ਸਿੰਘ ਕਾ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਖਸ਼ਣੀ।
ਸਿੰਘ ਕਾ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਰਾਹੂ ਤੇ ਕੇਤੂ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰਾਹੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਾਹੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਹੀਂ, ਮਾਨੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੂ ਤੇ ਕੇਤੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਧਰਮ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਪਤ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਸੁਨੇ ਹੈ ਕਾਈ, ਕਾਜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਸ ਅਧਿਕਾਈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਸ ਅਧਿਕਾਈ। ਰਾਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਹਾਵੈ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਹ ਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਕਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਸ ਅਧਿਕਾਈ। ਬਾਹਮਣ ਨਹਾਵੈ ਜੀਆਂ ਘਾਈ, ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ, ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਿਰਪਤ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਸੁਣੇ ਕਾਈ, ਰਾਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਕੋ ਸਾਚਾ ਕਰ ਦੇ, ਸਤ ਨਿਉ ਕੋ ਨਾਉ ਨ ਲਈ। ਕਾਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨਿਆਂ ਕੋ ਨਾਮ, ਨਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਦੋ ਗਵਾਂਢੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ। ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਦੋ ਗਵਾਂਢੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਨੇ ਪੱਗ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਕ ਪੱਗ ਦਸਤਾਰ, ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਪੱਗ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਵੇਖੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਗਏ, ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਪੱਗ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਗਾਂ ਖਾ ਗਈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪੱਗ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਗਾਂ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਭੇਟਾ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਝੂਠੇ ਕੋ ਸਾਚਾ ਕਰ ਦੇਈ, ਸੱਚ ਨਿਆਏ ਕੋ ਨਾਮ ਨਾ ਲਈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਰਾਊਂਡ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ, ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਹੈ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨ।
भाई बाला जी कहते कि झूठे नूं रिश्वत लैके सच्चा करते हैं तो न्याय का किते भी नाम नहीं है। जह तह चली मलेच्छन भाखा, निज निज धर्म नरन सब नाखा। भाई बाला जी कहते हर पासे मलेच्छां दी भाखा, मलेच्छां दी भाषा चल पई। हो की गया, मलेश भाषा किहड़ी सी? क्योंकि ये अर्थ करने बड़े जरूरी ने। जे मुहम्मद का पंथ चल रहा है तो मलेश की भाषा भी उन्होंने कहा गया। फिर जह तह चली मलेशन भाखा, निज निज धर्म, अपना अपना धर्म सारिया लोगों ने त्यागना शुरू कर दिता। अपना धर्म छड्ड के अज भी बड़े ने इहो जे। देखो ये गल सच्ची है, ये उदों भी सन इहो जे लोग ਜਿਹੜੇ अपना धर्म छड्डण लग्गियां एक पल लाउंदे सन। अज भी ने ਜਿਹੜੇ अपना धर्म छड्ड के ईसाई बड़े सौखे बनते हैं, पैसा मिलता पिया। ये दुनिया में हमेशा ही हुंदा रहा, इस तरह हमेशा हुंदा रहा। पर भीड़ जिहड़ी है ना, भीड़ वो धर्मी नहीं हो सकती कदे भी। इकट्ठ जिहड़ा है, गिनती ज़्यादा तो असीं कहीए धर्मी हो गए, पॉसीबल नहीं हुंदा। हो की गया, जह तह चली मलेशन भाखा, निज निज धर्म नरन सब नाखा। कहते इंसाना ने अपना धर्म छड्ड दिता ते मलेश भाषा जिहड़ी हर पासे फैली है। पुण्यहीन तन पापन बिना, गर्भ खसोटै देखत दिना। भाई साहब जी आखते ने हो की गया, हर तन विचों हर शरीर विचों पुण्य खत्म हो गया। वेखते ने ना कोई धनवान इहदे कोल पैसा है तो उस वेले खो लेंदे ने। जिहदा जोर, जिहदी लाठी उहदी पंजाबी च मझ, भैंस हिंदी च, जिहदी कोल डांग है ना मझ भी उहदे नाल अगे हो के तुर पैंदी है। सच्चाई है जी। जिहदी डांग चलदी, जिहदा सोटा चलदा है, तो भाई बाला जी कहते जिहदा जी करदा वो वेंदा है, दूजे दा धन खो के आ जांदा है। कोई पुछण वाला ही नहीं, कोई न्याय ही नहीं, कोई सुनदा ही नहीं किसी दी। उत्थे की करोगे? मतलब इस तरह के जोड़े हालात बने हैं। पर कारज के करता हानि, सन ज्यों तन को वै दुख दानी। नाल कहते जे किसी का कारज सरदा पिया है ना, रास हुंदा है, तो उन्होंने विगाड़ते ही नहीं, उन्होंने रास नहीं करते। होर पर कारज के करता हानि, किहो जी हालत? जिवें सन कहते ने, सन वटिया जाता है तो रस्सा बनता है, तो वह किसी को बन्नण का ही काम आता है। रस्सा होर की काम आएगा? रस्सा हमेशा बन्नण का ही काम आता है। ये ना सोचो कि कल्ले बंदियां नूं बन्नण का काम आता है, रस्से नाल कुछ ना कुछ बन्निया ही जाता है। जे रस्सा है तो उहदे नाल बन्नना शब्द आएगा ही आएगा हमेशा ही। जिवें सन रस्सा बनी तो बन्नण दे काम आई, उस तरह बन्नण का भाव दुख, उस तरह लोग दूजे दे कम्मां विच विघन पा के दुख देंदे हन। पर धन पर निंदिया पर दारा, निस दिन तन मन सोहत धारा। ते लोकां दी हालत की बन गई? पर धन पर निंदिया पर दारा। लोकां दा ध्यान पराए धन वाल हो गया, पराई निंदिया वाल, पराई इस्त्री वाल हो गया, हर किसी का ही। निस दिन तन मन सोहित धारा। तो जिहड़े लोग ने ना, ये भी दिन रात मन के अंदर यही विचारां चलदियां ने, धन की विचार, पर दारा की विचार, यही कुछ विचारां। तो हर इंसान का मन तब्दील हो गया। कलयुग का जोर है ना, कलयुग पाए भाई साहब ने शुरुआत में कहा, अज कलयुग ने अपना जोर पा दिता। कोई धन खो रहा है किसी तो, कोई लुट रहा है, किसी का ध्यान पर इस्त्री, पर दारा, पर धन वाल। कहण दा भाव है परमात्मा की बंदगी, सत खत्म हो गया, तो हर पासे झूठ का पसारा होया है जी। जंगम बहुत सदे बरे, करत दिगंबर लाल। हुण ध्यान नाल सुनियो, पहला राजनीतिक हालात, हुण धर्म ते लैके आ रहे हैं। धर्म ते जंगम बहुत सरेवड़े, करत दिगंबर लाल। जंगम वो फिरतू जिहड़े मोर दे खंभ लाए हुंदे ने सिर ते टल्ली फड़ के मंगदे ने, जिन्होंने शिव जी दे भगत कहते हैं। सरेवड़े जैन मत वाले, ये सारे
ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਹਟ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਨਾਮ ਬਿਨ ਹੋਤ ਬਾਦ ਮਰਵਾਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਮ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੇਵੜੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀਨੇ ਦਵਾਦਸ ਮਾਰਗ ਜੋਗੀ ਭਾਉ ਭਗਤ ਬਿਨ ਭਏ ਪਿਓਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਪੰਥ ਬਣਾ ਲਏ। 12 ਮਾਰਗ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ 12 ਪੰਥ ਬਣਾ ਲਏ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਓ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਏ, ਪੌੜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਇਹ 12 ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਈ ਪੰਥੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਈ ਪੰਥੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਕੀਨੇ ਦਵਾਦਸ਼ ਮਾਰਗ ਜੋਗੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ 12 ਮਾਰਗ ਬਣਾ ਲਏ। ਦਵਾ 10, 2 ਤੇ 10। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਪੰਥ ਸੀ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 11 ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 11 ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਨ ਜੀਤੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਤੇ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਜਿਹੜੇ 12 ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਨੇ ਦਵਾਦਸ਼ ਮਾਰਗ ਜੋਗੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ 12 ਮਾਰਗ ਬਣਾ ਲਏ, ਪੰਥ ਬਣਾ ਲਏ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਬਿਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, 12 ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੰਥ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੋਗੀ ਵੀ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰੈ ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਵਿਪਰ ਉਬਾਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰਸ ਪਰ ਬਦਤ ਵਿਖਾਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਮ ਸਰੇਵੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਪੰਡਤ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣਾ। ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਾਸ ਕੀਓ ਬਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇਓ। ਇਹ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਵਿਪਰ ਕੁਬਾਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰਸ ਪਰ ਵਧੈ। ਬੜੇ ਵਿਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਵੈ ਭਏ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਰਬ ਨਾਲ ਮਹਿ ਹਿਦਾ ਦੁਰਾਸੀ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਮੰਡਾਲਿਆ, ਟਿੰਡ ਕਢਵਾ ਲਈ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬ ਨਾਰ ਮਹਿ ਹਿਦਾ। ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਤੇ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਦਰਬ ਵਿੱਚ, ਨਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਦਰਬ ਨਾਰ ਮਹਿ ਹਿਦਾ ਦੁਰਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਭਏ ਅਤੀਤ ਕਹਾਣੀ ਬੈਰਾਗੀ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਤੇ ਬਦ ਮਨ ਦੋ ਲਾਗੀ। ਕਈਓ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਗਏ। ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣੇ ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਗਏ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਸ਼ੇਰ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ਚਾਕਰ ਨਿਹੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ ਰਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਧਰਮ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਹਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ। ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਖੈਰ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ
ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਪਹਿਰੂਆ ਕਰੇ ਸਤੀ ਲਖਵਾਰੀ ਕੋ ਸਦਨ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਪੰਡਤ ਪਹਿਰੂਆ ਕਰਹਿ ਸਤਈ, ਪੰਡਤ ਮਾਨੋ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੀ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਤੀ ਬਾਰ ਰਖਬਾਰ ਨਿਪਾਲਾ ਪਰਜਾ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਤ ਕੋ ਡਾਲਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਜਾ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰਜਾ ਖੇਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਉਸ ਖੇਤ ਦੀ ਵਾੜ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਰਜਾ ਖੇਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਉਸ ਖੇਤ ਦੀ ਵਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖੇਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਾੜ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਮਝੇ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਹੁਤੀ ਬਾਰ ਰਖਬਾਰ ਨਿਰਭਾਰਾ, ਰਾਜੇ ਵਾੜ ਨੇ, ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਤ ਕੁਢਾਲਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਜਾ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਇਓ ਭਾਰ ਤਰ ਪਰ ਅਧਿਕ ਧਰਮ ਧਰਤ ਨਹਿ ਧੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਰ ਬੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ, ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਆਏਗੀ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਨਹਿ ਜਗਤ ਨੇ ਵਿਕਲ ਭਈ ਭੈ ਧੀਰ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਸੱਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਨਹਿ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਅਰਾਧਨ ਕੀਨਾ ਭਨਤ ਬੇਨਤੀ ਭਈ ਅਧੀਨਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਅਰਾਧਨ ਕੀਨਾ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਨਤ ਬੇਨਤੀ ਭਈ ਅਧੀਨਾ, ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰ ਪੁਰਖ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰਮ ਪਰਾਵਰ ਨਾਥ ਸਨਾਤਨ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਭਾਵ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਆਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਪੁਰਖ ਪੁਰਾਤਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਰਾਵਰਨਾਥ ਸਨਾਤਨ, ਤੂੰ ਪਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਸਨਾਤਨ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫਤ ਹੈ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਪਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਹੈ ਤੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਤੂੰ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ ਤੂੰ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ, ਦੀਨਾ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ ਤੂੰ, ਪਰੋਖ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਅਜ਼ਰ ਅਮਰ ਅਨਵਦ ਅਪੇਖਾ ਆਖਿਆ ਅਜ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਮਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੂੰ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਭੇਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਭੈ ਹੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਅਲੱਖ ਹੈ। ਅਭੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਲਮਲ ਕਲ ਕੇ ਕਾਲ ਬਿਥਾਰਾ ਅਬੈ ਭਾਰ ਨਾ ਜਾਏ ਸੰਭਾਰਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅਤ ਦੁਸਤਰ ਦੁੱਖ ਵੇਲਾ ਭਇਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਿਨ ਅਵਲੰਬ ਜਾਤ ਨਹਿ ਰਹਿਓ, ਬਿਨ ਅਵਲੰਬ, ਅਵਲੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਯੁਗ ਮੈਂ ਚਾਰੋਂ ਚਰਨ,
ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 4 ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਸਾਂ, ਤ੍ਰੇਤੇ 3 ਰਹਾਏ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੈਰ, ਦੁਆਪਰ ਮੈਂ 2 ਰਹੇ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ 2 ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਸਾਂ, ਕੱਲ 1 ਚਰਨ ਟਿਕਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਜ ਮਾਨੋ ਮੈਂ 1 ਪੈਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ? ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕਲਮਲ ਹੋਈ ਮੇਦਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਕਲਮਲ ਹੋਈ ਮੇਦਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਦੇ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਧੀਰਕ ਦੇਵ ਹੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਪ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ? ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰੋ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।